சார் வந்து மாநாட்டினுடைய இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி டாக்டர் ஃபெலிக்ஸ் டெபிசிங் அவர் சற்று நேரம் உங்ககிட்ட பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இவர் டாக்டர் நிகால் தாமஸ் அவர்கள் துறை தலைவர் மற்ற காரியங்களை So this is the meeting, the Velo Endocrinology International Congress, which is going to be held on the 10th and 11th of January, Friday and Saturday. It's a meeting which is a consortium. 3 institutions are joining together. CMC Velo, Department of Endocrinology, the Albert Einstein Medical College in New York, who is a close collaborator, been doing research with us for the last 10 to 15 years, and Arumda, which is a consortium of institutions headed by the Tata Institute of Fundamental Research in Hyderabad. So the 3 institutions are joining together to organize this meeting. This meeting is also recognized by the Endocrine Society of India, and for educational purposes is endorsed by the Tamil Nadu MGR Medical University and the Tamil Nadu Medical Council. So, right. So this is a fairly large meeting. We have totally 30 international faculty and around 60 Indian faculty as well, from across India and across the world and from different parts, Europe, Africa, America, who are being involved with this meeting. So that's both of us. And so the theme of this is diabetes. We know that the commonest form of diabetes is type 2 diabetes, where people put on weight, get a slightly big belly, and in India you don't have to be very fat to get type 2 diabetes. But there are other causes for diabetes besides type 2 diabetes. You all know type 2 diabetes is very common. Most of the people you see, 85 to 90% have type 2 diabetes. But there are other types of diabetes where people are not obese, they are thin, lean people who have diabetes. So there are many other causes for this. To have type 2 diabetes, usually the BMI, kg per meter squared, is more than 23. In these forms of diabetes, people are lean. They have BMI less than 20 kg per meter squared. So what is the commonest cause for lean diabetes? People being very thin and having diabetes. That is type 1 diabetes. That is the commonest cause for people who are thin, who have diabetes. பொதுவாக காணப்படுகிற இந்த நீரிழிவு நோய் என்பது உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறவர்களுக்கு காணப்படுகிற ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் பொதுவாக இப்பொழுது அதிகபட்சமாக மெலிந்தவர்களுக்கும் கூட இந்த நோய் காணப்படுகிறது. இதற்கு முக்கியமான காரணம் டைப் 2 அல்லாத ஒரு டைப் 1 டயபெட்டிஸ் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த வகையான ஒரு நீரிழிவு நோய். இதற்கு இந்த நோயை உள்ளவர்கள் அவர்கள் உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மிகவும் மெலிந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு அந்த நோய் காணப்படுகிறது. So we are looking at type 1 diabetes as the important cause for people who are thin. But there are other causes, and this conference is trying to discuss the other causes for thin diabetes other than type 1 diabetes, which people are not recognizing commonly. The type 1 டயபெட்டிஸ்க்கு இந்த மெலிந்தவர்களிடையே காணப்படுகிற இந்த நீரிழிவு நோய், இதற்கு மெலிந்தவர்களுக்கு காணப்படுகிறது பொதுவாக டைப் 1 ஆக இருந்தாலும் மற்ற காரணங்களும் இருக்கிறது என்கிறதை கண்டறியறதுக்காக தான் முக்கியமாக இந்த காங்கிரஸ் நடத்தப்படுகிறது. இந்த கருத்தரங்கத்தில் அதுதான் விவாதிக்கப்படும். இந்த டைப் 1 தவிர மற்ற காரணங்கள், இந்த மெலிந்தவர்களுக்கு டயபெட்டிஸ் காணப்படுகிறதுக்கான காரணங்கள் வேறு என்ன காரணங்கள் என்பது கலந்து ஆலோசிக்கப்படும். Some pictures here. There is one cause where the pancreas may have stones inside it. இதுல ஒரு காரணம் இந்த வரைபடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு படத்தை அங்கே போட்டிருக்கிறேன். கணையத்திலே கற்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. இதுவும்
இந்த டைப் 1 டயபெட்டிஸ்க்காக காணப்படுகிற ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது. கணையத்தில் காணப்படுகிற கற்கள். இந்த படத்திலே உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். This is a patient who has had a surgery, and you can see inside there, because he had very severe pain because of stones in the pancreas. They took off part of the pancreas, and you can see the stones inside there. இந்த குறிப்பிட்ட நோயாளிக்கு கணையத்திலே கற்கள் இருந்ததனால அதிகமான வலி அவருக்கு ஏற்பட்டு அந்த வயிற்றுக்கு வலியின் காரணமாக அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு கணையத்தில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் நீக்கப்பட்டது. இந்த கணையத்தில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் அவருக்கு அந்த நீரிழிவு நோயை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தது. So this condition is called fibrocalcific pancreatic diabetes. ஃபைப்ரோகால்சிபிக் பேங்க்ரியாட்டிக் டயபெட்டிஸ் என்று சொல்லி இதற்கு ஒரு பெயரை வைத்திருக்கிறார்கள். இது ஒரு நீரிழிவு நோய்க்கான ஒரு முக்கிய காரணமாக காணப்படுகிறது. It is found in multiple parts of India. It is also found in Africa and in the tropical areas. It is not found in temperate areas. It's only found in the tropical zones. அதிகமாக இந்த நோய் மேற்கத்திய நாடுகளிலே காணப்படுகிறது கிடையாது. இந்தியாவிலே அநேக பகுதிகளிலே இருக்கிறது. மட்டுமல்லாமல் ஆப்பிரிக்க தேசத்திலும் கூட இந்த நோய் அதிகமாக பரவலாக காணப்படுகிறது. Bangladesh, Indonesia, Tanzania, Kenya, West Indies, it is found. இந்த குறிப்பிட்ட நாடுகளில் காணப்படுகிறது. The other cause for thin diabetes sometimes is inherited genetic forms passed on to 50% of the children. மெலிந்தவர்களிடையே காணப்படக்கூடிய இந்த நீரிழிவு நோயானது மற்றொரு முக்கியமான காரணமானது பெற்றோர்களிலிருந்து பிள்ளைகளுக்கு 50% அவ்விதமாக பரவுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. பெற்றோர்களிலிருந்து பிள்ளைகளுக்கு அந்த நோய் அப்படியே வருகிறதை பார்க்க முடியும். I don't mean all inherited causes. A small proportion of people who are thin who have inherited. மெலிந்தவர்கள் எல்லாரிடத்திலும் காணப்படுகிறது, இதுதான் காரணம் என்று சொல்ல முடியாது. ஆனால் பெரும்பாலான அளவு மெலிந்தவர்களிடையே காணப்படுகிற நீரிழிவு நோய் பெற்றோரிடத்திலிருந்து வந்த காரணமாக இருக்கலாம். One more cause which is not very common in Tamil Nadu but more common in other parts of the country which have a lower GDP, a lower income. States which have a lower GDP. Tamil Nadu, as you know, is a state which has a higher GDP. மற்றும் ஒரு காரணம் இந்த நீரிழிவு நோய்க்கு தமிழகத்திலே அதிகமாக இது பரவலாக இருப்பது இல்லை. மற்ற மாநிலங்களிலே இது பரவலாக இருக்கிறது. உங்களுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னவென்று சொன்னால் ஜிடிபி தமிழகத்திலே மற்ற மாநிலங்களை விட மேலான நிலைமையிலே இருக்கிறதுனால இந்த ஏழ்மையான நிலைமை இந்த பகுதியில் இல்லாத காரணத்தினால இந்த நீரிழிவு நோய் அதிகமாக பரவலாக தமிழகத்திலே இல்லை. So this is called malnutrition modulated diabetes. இது சில பஞ்ச பகுதிகளிலே அவர் போதுமான ஊட்டச்சத்து இல்லாத காரணத்தினாலே இது ஏற்படுகிறது. So that's an example, but we do see it in Tamil Nadu, but it's not very common. தமிழகத்திலே ஒரு சில இடங்களில் இருந்தாலும் கூட அது பரவலாக இல்லை. It may be related partly to people being born low birth weight and after that have malnutrition, are not eating well after delivery. அவர்கள் ஒருவேளை பிறப்பிலேயே அவர்களுடைய உடல் பருமன் போதுமான எடை இல்லாமல் பிறந்த ஒரு குழந்தையாக இருந்திருக்கலாம். அது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் பிறந்த பிறகும் அவர்களுக்கு போதுமான ஊட்டச்சத்து இல்லாத காரணத்தினால இந்த நோய் அவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது. People who live with HIV can also, after having treatment for the virus, can have a greater chance of developing diabetes. ஒரு சிலருக்கு இந்த HIV நோய் ஏற்பட்டு அதற்கான சிகிச்சையை பெற்ற அந்த காரணத்தினாலும் கூட அவர்களுக்கு டயபெட்டிஸ் ஏற்படுகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. They have abnormal distribution of, they may be thin but they have abnormal distribution of fat in some parts of the body. அவர்கள் பார்க்கிறதற்கு உடல் பருமன் குறைந்தவர்களாக மெலிந்தவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்பு சத்தானது உடலிலே பல பகுதிகளிலே பரவி இருக்குமே தவிர அவர்கள் பார்ப்பதற்கு ஒல்லியாக தான் மெலிந்தவர்களாக இருப்பார்கள். So that is one. It's called HIV lipodystrophy. There is also an inherited kind of thin people who have abnormal distributions of fat called lipodystrophy. மெலிந்தவர்கள் சில சமயங்களிலே அவர்கள் பிறப்பின் காரணமாகவே அவர்களுடைய பெற்றோரிடத்திலிருந்து அந்த விதமான ஒரு உடல் பருமன் அவர்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு இந்த நீரிழிவு நோய் காணப்படுகிறது. Okay, so that's just a picture of a person who has stones in the pancreas. You can see on the pancreas is shrunken. இது ஒரு ஸ்கேன் படத்தை போட்டு காட்டுகிறேன். அதுல கணையத்திலே கற்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கேன் படம் இது. These patients with fibrocalcific pancreatic diabetes, not only do they have covering 2 full days, so 2 முழுமையான நாட்கள் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தப்பட இருக்கிறது. So the inauguration is on Friday
that is on 10th of January at 6:30 p.m. in the Scud Auditorium in Bagayam. துவக்க விழா வெள்ளிக்கிழமை 10th ஜனவரி 10ஆம் தேதி 6:30 மணிக்கு பாகாயத்தில் உள்ள ஸ்கடர் ஆடிட்டோரியத்தில் நடக்க இருக்கிறது. Many of the people whom I have shown you will be there, and beyond that, of course, the chief guest for the program will be Dr. Narayana Swamy who is the Vice Chancellor of the MGR University. He will be there. எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வைஸ் சான்சலர் அவர்கள் இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள். அந்த இனாகரேஷன் வெள்ளிக்கிழமை 10ஆம் தேதி ஜனவரி 10ஆம் தேதி சாயங்காலம் 6:30 மணிக்கு பாகாயத்தில் உள்ள ஸ்கடர் ஆடிட்டோரியத்தில் நடக்க இருக்கிறது. And the guest of and the other dignitaries, there's a list which I have given you. I will show you the list of all the people. அநேக நிபுணர்கள் இதில் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள். Thank you. Happy to answer any questions. கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பேர்? சுமார் approximately anywhere from 8% to 18%. 8% to 18% வரை. அது ஒரு தொற்று நோய் போடுறீங்க, அது தொற்று நோய் தான். இல்லை, தொற்று நோய். தொற்று நோய்க்கான தொற்று நோய் போடுறது. Translation. சரி. Actually, the thing is, பாரம்பரியத்தில் bad lifestyle சரியில்லை. இந்த மாதிரி lack of exercise, diet அதனால. சார் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து நிறையா வந்து டயபெட்டிஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது. இது சம்மந்தமாக நம்ம அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரிசர்ச் ஸோ நிறைய காரணம் இருக்கும். டைப் 2 டயபெட்டிஸ் 23 years to 30 years மாதிரி ஒபிசிட்டி அதிகமாக ஆயிடுச்சிருக்கோம். ஐடி ப்ரொஃபஷன்ஸில் ஸ்லீப் இல்லாது நிறைய டென்ஷன் இருக்கும், சாப்பாட்டில் சரியாக இருக்கிறதில்ல, ஜங்க் ஃபுட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அது நிறைய இருக்கும். யங் டைப் 2 வரும். பட் ஆக்சுவலி ரூரல் ஏரியாஸில் ஆளுக்கு இந்த மாதிரி மேல்நியூட்ரிஷன் இருக்கும், டயட் சரியில்லை, லோ பர்த் வெயிட், அது ஒரு காரணம். தட் இஸ் ஆல்சோ another reason. ஜெனடிக் காசஸ் கூட இருக்கும். இப்போ கணையத்தில் வந்து கற்கள் வரதுனால வந்து டயபெட்டிஸ் வருதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். அது என்ன ரீசன்? அது கரெக்டாக நோபடி நோஸ், அதுக்கு என்ன காரணத்துக்கு தெரியாது. பட் அது கூட இட் இஸ் இன் லோவர் சோஷியோஎக்கனாமிக் குரூப்ஸ். ஹையர் சோஷியோஎக்கனாமிக் குரூப்ஸில் காமன் இல்லை, லோவர் சோஷியோஎக்கனாமிக் குரூப்ஸில் காமனாக இருக்கும். ஊட்டச்சத்து குறைபாடுனால அந்த பிரச்சனை இருக்குங்க. Actually, malnutrition. we are not sure what the cause is, but GDP அதிகமாகிட்ட இந்த pancreatic diabetes கம்மியாகும். இந்த கான்ஃபரன்ஸில் ஆய்வு கட்டுரைகளும் சமர்ப்பிக்கிறாங்க. ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் அதை சப்மிட். ஒரு 110 மாதிரி 120 போஸ்டர்ஸ், ஓப்பன் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட், PhD சயின்டிஸ்ட், அப்புறம் டிஎம் டெக்னாலஜி கோர்ஸ் இங்கே அது இருக்கும். குவிஸஸ் எல்லாமே இருக்குது. போஸ்டர்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் 130 போஸ்டர்ஸ்.